इस वेले जिहड़ा कि दुनिया का यह पहला अंदोलन हैगा। निशान साहब जिहड़ा है ना, जां कोई हिंदू धर्म का कह लो झंडा है जां किसी होर धर्म का, वो सारे जिहड़े ना सत्कारयोग ने। ते दुनिया का मेरा ख्याल कि कोई भी जात का जिहड़ा इंसान है ना, जदों किते उहनूं गुरुद्वारा साहब लभ जांदा ना निशान साहब, ते ओह उत्थे जिहड़ा झुक आंदा ओहदा आटोमैटिकली अपना मस्तक। कहंदा मैं अपने लिए नहीं कर रहा, क्योंकि किसान ने अपने घर दे विच कणक भी बीज लैनी है, सब्जी भी बीज लैनी है, आटे वास्ते चौल भी बीज लैने ने, है ना, ते सारा कुछ ओहदा अपने घर दा हो जाना है। ते जदों उसने देखिया कि जिहड़ा मजदूर, तां ही उन्होंने नारा दिता ना, किसान मजदूर एकता। रिहाना ओहदा माड़ा जिहा ट्वीट करन दी देर ही होई कि सारी दुनिया दे विच की हलचल मच गई, खास करके जिहड़े कि भारत दे संसद दे विच। उर्मिला ने बयान दिता, कहंदी कि जदों अंग्रेज़ां दे नाल लड़े ते सिख जिहड़े उदों सिख देश भगत हो गए, ते जदों कहंदी हुण अपना हक मंगण आए खालिस्तानी कहता ते देशद्रोही कहता। एक साइकिल ते खड़ा, एक वो बच्चा लुक गया। वो कहंदे कि हाँ कित्थों आ रहा है? कहंदा मैं तां उत्थों आ रहा जी, जिथे तोड़ा धरना लग्या। तो कहंदा जे अज इत्थों चले जाना तो तू खुश होएगा? कहंदा नहीं। कहंदे तुहानूं तंग करदे ने? वो कहंदा बिल्कुल नहीं। कहंदा ये अज चले जाना ते कहंदा असीं रोटी नहीं खा सकदे, कहंदे सानूं ढिड भर के जिहड़ी ना रोटी नहीं मिलनी हैगी। तेरे परां विच रहनी जदों तक उड़ान बाकी, रहने हन उदों तक यह इम्तिहान बाकी। कंगना रनौत ने कहा ना इनू अतवादी रिहाना नू, ते मैनू तां खुशी हुई कि चलो परमात्मा ने एक गल ते जिहड़ी क्लीयर कर दिती कि सिख अतवादी नहीं है, सारी दुनिया ही अतवादी है इन्हां दे विच। ते इहदा मतलब कि जिहड़ा सच बोलदा है ना जी, जिहड़ा सच दा साथ दिंदा है वो अतवादी है। जिवें हेमा मालिनी ने पिछली ट्वीट कीता सीगा, उन्हें भी अपनी गल दसी सी कि यह किसानां दा अंदोलन है ते छोड़ दिओ, गवर्नमेंट ते किसान आपस विच सुलझा लैणगे, सानू इंटरफेयर करन दी लोड़ नहीं है। पर हेमा मालिनी नूं पुछण दी यह लोड़ है कि जदों धर्मिंदर विआहया होया सीगा ते तू इहदे मामले विच आ के इहदा घर गृहस्थी नूं क्यों छाड़ दित्ता? सामले जे रंग दी रिहाना तू नी, सोहो रब दी रकाने खुश कर गईए रूह नी। वाह। इक्को करिया ट्वीट जेड़ा लखां वर्गा, इक्को करिया ट्वीट जेड़ा लखां वर्गा, मोदी भगतां लई खंडियां दे टक वर्गा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो पंजाबी विरासत USA ਤੇ मैं हाँ चरणजीत कौर। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਯੂਰਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹਨ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਛਿੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਭੈਣ ਫਤਿਹ। ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ USA ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਨੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਜੀਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀਓ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 19-21 ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਮੇਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਪੀਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਅੰਡੋ ਭੰਡੇ ਹੋਊਗਾ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਆ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਬਦਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਲ ਵੀ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਹਾੜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲਾਗੋ ਪਿੰਡ ਧਨੋਆ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ 4 ਵੱਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੀਸਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਲੈ ਲਓ, 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਨਾਮ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇਤਨੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰਿਹਾਨਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਨਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਸੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਰਮਿਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਟੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੰਡਰਮ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾੜ ਕੇ ਪੁਤਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ। ਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਣਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਪੋਇਟ ਹਾਂਜੀ ਪੋਇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਥਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਐ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਵਿਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡਾਨ ਬਾਕੀ, ਰਹਿਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਕੀ। ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ। ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੜ ਨੂੰ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੁੜਿਆਰਾਂ
ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨ ਦੀ 58 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਬਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ 26 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਚ ਜੋੜਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਪ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੋਪ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿੰਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਰਮਿਲਾ ਮਤੋਡਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਸੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਨਗ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਟੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲੌਡੀਆ ਵੈਬੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ, ਰਣੌਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿਹਾਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟਿਕੇਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਚਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇਂਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ। ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਹਾਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਉਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜਹਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਂਵਲੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰਿਹਾਨਾ ਤੂੰ ਨੀ, ਸਾਂਵਲੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰਿਹਾਨਾ ਤੂੰ ਨੀ, ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਕਾਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਗਈਏ ਰੂਹ ਨੀ। ਵਾਹ। ਇੱਕੋ ਕਰਿਆ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ, ਇੱਕੋ ਕਰਿਆ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ, ਮੋਦੀ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਖੰਡਿਆਂ ਦੇ ਟੱਕ ਵਰਗਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਖੜੀ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਸੱਟ ਮਾਰਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੂੰ, ਸੱਟ ਮਾਰਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਤੇਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਫੈਨ ਨਹੀਂ, ਲੱਕ ਤੇਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਫੈਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਨਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟਕੇਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 48 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਨ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦੌਲਤਾ ਵੀ ਦਾਈ ਔਰਤ ਨੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਦੌਲਤਾਦਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੇਬੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹਨਾ। ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਵਿਰਾਈ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਭਾਗ ਜੀ, ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀ। ਨੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਪਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਈ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਵਿਰਾਸਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਮਾਈ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਸਾਂ ਜੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਸ਼ਥੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੇਠ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੋ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਨਾ ਦਾ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਬੀਬੀਆਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। 'ਚ ਤੇ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਤਸੱਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਸੱਦਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਰ ਭਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁੜਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਿਲੀ ਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਬੋਲ ਗਈ ਹੋਵਾਂ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੈਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ, ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ USA ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਹਾਲ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ
ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਆ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ USA। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਕੀ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ।